ನಮಸ್ತೆ ಕರುನಾಡು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಮಾಶಂಕರ್ ವಿ ಈಗಲ್ STVಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೀಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ NGO ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಸಹನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಮೇಡಮ್ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಿ ಕೇಳಿಸಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಡಮು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚು ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So you're explaining, because we're doing adjectives, you need to do it with that kind of a complete sentence. Now let me go, that's an example. What can you see on the left of your classroom? To the left of your classroom. Staircase? Okay. Door. So explain the door. What can you think of the door? Huh? No. What can you think of this door? What color is the door? Explain. Brown color door. You see, to the left of you, you see a maroon color door. Oh, that's maroon for you? Okay. But we call it as brown. Okay. Tell me. What do you see to the left of your classroom? Maroon color door. Maroon color door. Okay. So that's how we are. I'm always right. I'm a right person for what? To do what? You should complete the sentence. I'm always right is a complete sentence. If you say I am a right person to do what? You told about leather, you can tell me the same thing. No. With her leather, she explained. She was awarded 50,000 rupees as a check she got. Yes, when we did a conversation. Because of the the kind of knowledge she brings in the area of leather, right? So tell me one, attach that one sentence here. I'm a right person for explaining about it. So she carries a good amount of knowledge in leather. Now say, name something that is old. Let us do one thing. Look at this classroom. Say, name something that looks old here. From this classroom, can you find anything old? It's very hard. But try to see if you can find anything old here. Old windows. I spotted already. Yes, old windows. Old windows. Okay. Now, what can you spot? One thing that is new. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸಾಧನಾ ಅಚ್ಯುತ್ ಅಂತ, and I'm a literacy coach. I run a company, Beacon for Minds. And today what I want to talk about is the conversational course that we are having for Surajajekanahalli in Anekal Taluk. And I've been fortunate enough to be associated with Reforest India through Janet. Thanks to Janet, she gave me an opportunity to work with Bosch CDC program, which is about empowering rural women in conversational English. And this is a 5 days program that we are doing. And from past 5 days, we all have been having wonderful fun learning here. And thanks for providing this opportunity. Thanks to Bosch CDC and Janet. Okay, thank you. Yeah. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ. ನಾವಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಕ್ನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶುಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು CDC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಪವರ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧನಾ ಮೇಡಮ್. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಹೇಗೋ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಹಾಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವ್ ಅದ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂತ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾನೆಟ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ, ಸುರಂಗ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು. ಜನೆಟ್ ಮೇಡಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕಲಿಯಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಧನಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಬರೋ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಅಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 5 ದಿನಗಳು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. 5 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಧನಾ ಮೇಡಮ್, ಜನೆಟ್ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನೇನು ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಕೋಲ್ಸಂದ್ರದಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ಕಂತ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಶುಭಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಸಾಧನಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಲೆಜೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ PU. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗಾದ್ರೂ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೀಸ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಫೀಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಓದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ, ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಎಂಥವ್ರು, ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮಿಂದ, ಸಾಧನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ರು ತೇರಿ ತರಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ ಬೇಗ ನಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದನ ಮಾಡ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ರು ಇವಾಗ 3 ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗೆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, I'm thankful to Mr. Umashankar of Be Eagle Eyes for giving us this exposure, and we are conducting this class, spoken English at CDC Center in Suragajakanahalli, and I'm thankful to Sadhana Madam for coming all the way from Bangalore and teaching these ladies. And the women of Anekal are very intelligent, very catch up very fast, and are very friendly. And I'm thankful we have been doing other courses for women like bag making and beautician course and kuchu, and in all the classes lot of girls, ladies have come and taken advantage of it. We conduct this free of charge, so I request all the others to come and take advantage of it. Thank you so much ma'am. Thank you so much. Thank you.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.